ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। नहीं दो तो बड़ा ही चलाने हैं ना भाई ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ। हाँ जी इधर आ जाओ, रिलैक्स हो गए बैठे रहो, कोई गल नहीं, तुसी साथ चलो। ये अली दोस्तों लाइव का आगाज़ करते हैं। थोड़ी सी ब्रेक का वादा किया था आपसे रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये दोस्तों ये जो सेगमेंट है ना, ये बड़ा जानदार सेगमेंट है। वजह शोहरत उस्ताद सफदर अली बाजवा तो जोड़ा लगाने का फ़न। ज़ाहिर बात है कि दोस्त उस वीडियो को देखते भी हैं और शेयर भी उस वीडियो को करते हैं जिसमें उनको वसी तादाद में नॉलेज मिले या कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिले। तो आज उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब की खिदमत में हाज़िर हैं। ख़ुसूसी नशिस्त है जोड़ा लगाने का फ़न, ब्रीडिंग का शोबा जो है कि वाकई इसमें कोई राज है कि लोग इत्तफाकिया तौर पे भी जोड़े लगा के कामयाब हो जाते हैं, या जिनका कह सकते हैं कि कबूतर ये देखें ना, ब्रीडिंग का शोबा एक हमारे खेल में बड़ा जानदार शोबा है। नस्ल बनाना, ब्रीडर का मतलब ही है कि नस्ल बनाने वाला। इस हवाले से गुजरांवाला के जो नामवर उस्ताद हैं उस्ताद सफदर अली बाजवा जोड़ा लगाने का एक बड़ा पायदार फ़न रखते हैं। और वजह शोहरत इनकी तो बड़े बड़े अच्छे इन्होंने कबूतर बनाए हैं और आए भी हैं। थोड़ी सी दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी तो फिर इनसे ना जोड़ा लगाने का फ़न कबूतर परवरी में जोड़ा लगाने के फ़न में ऐसी कौन सी रमूज़ या लवाजमात होने चाहिए कि जिससे हम एक बेहतर ब्रीड या बेहतर नस्ल बना सकते हैं, उड़ाने के मामले में भी और ब्रीडिंग करने के मामले में। ब्रीडिंग का मकसद ये होता है कि एक कबूतर से अगर जानदार नस्ल किस तरह बनाई जाए। तो 200 की तादाद बढ़ रही है, तो मैं थोड़ा सा ये दोस्त आपको ये बात बता दूं कि लाइव कॉल के दौरान मैं जो ना 200 के कमेंट्स का जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स का जवाब देंगे तो हमारा मसला ना किसी और तरफ चला जाता है। देखें ना, हर दोस्त अपनी सोच के मुताबिक सवाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं। तो फिर मैं किसी ना आपसे ना लाइव रखूँगा सेगमेंट, लाइव सेगमेंट में आप दोस्तों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम जो मौजूद हैं उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब के पास कि सिर्फ इन्हीं की ज़ात का ना, इनके तजर्बे और ख़यालात से हम इस्तिफ़ादा उठाएँगे, बल्कि जो उनका तजर्बा है या जो उनकी राय है उसी के हवाले से हम उनसे सवाल भी करेंगे और उनका जो इल्म एंड नॉलेज शेयर करेंगे। और दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो अच्छी इल्म की बात होती है ना, इसको देख के तो ना सिर्फ शेयर करें बल्कि ज़्यादातर कोशिश किया करेंगे ज़्यादातर लोगों के पास जाए, ताकि और भी ऐसे लोग जो अच्छे इल्म के मुतलाशी हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। तो मैं बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। तो मैं बात लंबी नहीं करूँगा, तो अपने इस सेगमेंट को आगाज़ करेंगे, क्योंकि कॉल काफ़ी लंबी हो जाती है बातों बातों में। अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि आपकी कॉल बड़ी लंबी है। ये कॉल लंबी होने की वजह भी दोस्तों ये है कि जब फ़न हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, एक ये भी एक शौकीन होने का एक बहुत बड़ा जो ना निशानी है। हमें नहीं पता चलता कितना टाइम हो जाता है कि लोग किस तरह हम तो बातें करते करते ना हम इतने गुम हो जाते हैं, महव हो जाते हैं या मसरूफ़ होते हैं, हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। ये भी एक अच्छे शौक़ की अलामत होती है कि हम अपनी गपशप से हमें पता नहीं चलता कि हम कौन कौन से टॉपिक को शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम हाज़िर खिदमत जो दोस्त काफ़ी तादाद में आ गए हैं, गुजरांवाला की नामवर शख्सियत उस्ताद सफदर अली बाजवा। आजकल ये सोशल मीडिया पर इनका बड़ा जिक्र चल रहा है। तो गुजरांवाला की बड़ी शान, आन शान और जानदार शख्सियत, मोतबर और बुज़ुर्ग में आपके नाम लिखा हुआ था कि बिल्कुल ये अभी अब उम्र के शोबा में हैं, उस चाहे इस मुकाम पे हैं को बुज़ुर्गी का हम इनको जो रुतबा है वो दे सकते हैं। क्योंकि मैं छोटा सा जब से इनके पास आता था शकी पे, तो आज इस बात को भी तकरीबन 18-16 साल हो गए हैं। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट जोड़ा लगाने का फ़न, कि वाकई इस फ़न में राज हैं और ये राज कहाँ तक पायदार हैं। तो मैं ये अपना कैमरा करूँगा, अपने दोस्त को दूँगा, उस्ताद चांद महर। आज ये दोस्त हैं, देखें मेरे साथ में, इनका भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। कैमरा मैंने के प्राइस अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे भाई छोटे
ये भी बड़े प्यार वाले दोस्त हैं। तो इतनी देर से देखना, इनका भी हक बनता ही आपको। ये भांजा जी उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब का नाम बताएं ज़रा जनाब। अहमद बाजवा। अहमद बाजवा साहब। अभी कुछ मेहमान हैं, ये देखें इनके साहबजादे हैं। फिर आगाज़ करते हैं, ये उनके शागिर्द आए हैं। हाँ जी, ये सब उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब के बेटे हैं। उस्ताद जी नाम इनका मेरे, इसका नाम है अबू बकर बाजवा। अच्छा अबू बकर बाजवा, छोटा ये बेटा भी आपका शौक में मेरा बाहर गया साथ हुआ है। नहीं देता। अच्छा साथ से हाँ जी। राफे ये जनाब लाहौर से में चैंपियन परफॉर्मेंस भी दी है। हाँ जी, खसूसी दोस्त शागिर्द आए हैं जो उस्ताद सफदर अली बाजवा की। मलक आजम लाहौर से जनाब, इनके भी चले ये हिस्से में था कि आज भी ये भी इस खसूसी सेगमेंट का हिस्सा बन गए। चांद साहब, हाँ ये जनाब ये 200 का शौक है। और इस अब हम आगाज़ करेंगे जोड़ा लगाने का फ़न। जो हमारे पास उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब बैठे हैं। दे जी चांद साहब, ये जूम करके ना ज़रा, तो एक शेर से मैं आगाज़ करूँगा क्योंकि ये उस्ताद सफदर अली बाजवा कहते हैं कि शेर बड़े शफात साहब सुनाते हो। तो मैं उस्ताद जी शेर होते ही सुनाने के लिए ना सिर्फ हम सुनाएं बल्कि हमारे जो दोस्त हैं, इतने देखने वाले हैं, वो उन तक भी पहुँचता है। तो उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब के लिए मेरा एक शेर है, उनकी नज़र है कि ए दोस्त इस चमन में तू ऐसे गुलों को चुन। ए दोस्त इस चमन में तू ऐसे गुलों को चुन, हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की। हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की। तो सादे मोहतरम, ये एक नया शेर है कि किन्ने को तुसां फुੱਲ चुने ने अपने गुलशन दे विचों ते किन्नियां को दाद तुहानू मिली है। सारी उम्र फुੱਲ चुने ने, लेकिन मुझे मजा लगता है लब्बे ऐसे मुझे ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ मैं फुੱਲਾਂ ਦੀ जगह कंडे चुन ਲੈ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੇਲ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਚੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਚ। ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, कैसा ਖਾਸ ਬਸ ਵੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ मोहतरम में ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫਾरवर्ड करना। चांद साहब इधर कैमरा करो। 200 जोड़ा लगाने का ये जो फन है ना, ये वाकई एक फन है। और इस जो फन से हमने आज पर्दा उठाना है, बयाज उस्ताद सफदर अली बाजवा फन कबूतर परवरी और ब्रीडिंग में बड़ा मोतबर नाम है। तो उस्ताद जी से मेरा पहला सवाल ये है कि कबूतर की सिलेक्शन, कबूतर की ब्रीडर कबूतर की सिलेक्शन किस हवाले से? उस्ताद जी पहलों तो ये दसो ना, हर कबूतर जोड़े के काबल होंगे? नहीं यार, हर कबूतर जोड़े के काबल नहीं। हाँ जी। ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। देखो ना आजकल कबूतर की पलक केतरी है, जिसम खुशक है। हाँ ये जिन्हें एक कबूतर बनाया है, समझो को मैं समझना कोई काम करिए ਜਿਹੜੇ ऐसे कबूतर ब्रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक, नाकस कबूतर कह सकते हाँ जी। मतलब काबल नहीं होंगे, नहीं ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਰੋਕੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਸਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਜੋੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਪਰੇਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੋ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਰਮਾ ਦੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ। ਨਾਰੀਆਂ ਮਾਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਠਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। तो यकीन करो मालके कायनात ने जिन्हों को हाथ च बरकत रखी है या की इन्हों को वो ऐसा राज या जादू है जिन्हों को पढ़ता। अज मैं इन्होंने बड़ा फोर्स किया है कि मैं दोस्त हम दसो
ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫਾਦਾ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸ ਸਬਦ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਛੜਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ- ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਉਮਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਲ ਨਗਰ ਲੱਕਾ ਲਠਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲੀ ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾਮਗਰੀ ਹੋਣ ਜੋੜਾ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਚਿਹਰਾ ਭਾਰਾ ਗੋਲ ਮਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਗੋਲ ਬਾਡੀ ਨੋਕ ਲੰਮੀ ਮੋਹਰਾ ਲੰਮਾ ਮਾਜੀ ਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਜੀ ਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਾਜੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਜੀ ਹੋਣ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਜੀ ਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਦੀ ਰੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਵਾਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋੜੇ ਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤਾਰਫੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇ ਲੌਸ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੀਫ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਸਹਾਬੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ ਸ਼ਵਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁਲਵਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿਲਾ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਦਊਂਗੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਂਸ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਇਲਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਰਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਟੀਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं एक सफदर बाजवा चला जाएगा, मौत पर हक हर इंसान ने जाना है, जो खिला है उसने मुरझाना है, जो आया है उसने जाना है, ज़िंदगी पानी का बुलबुला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कहा था कि एक सफदर अली बाजवा अगर ये देखना आउट रिकॉर्ड आप बात कर रहे हैं, लाखों की तादाद में आपकी लोग वीडियो देखेंगे, और अगर वो एहसानमंद बंदा होगा और सफदर अली बाजवा के जो सुनहरी हरूफ को दोहराएंगे तो वो समझेंगे कि ये वाकई एक आला उस्ताद की सिफत थी। इसके लिए कि मैं शेर मैं वक्त दिया था उनके लिए कि हम रूह सफ़र हैं, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से मत जान, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से मत जान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। इनको मैं कह रहा था कि आप अगर अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़िंदगी दे, कल को खुदा ना खासा पर आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, तो आपके नाम पे मैं देखता हूँ कि कई ऐसे लोग कहें कि ये जनाब ये सफदर बाजवा का शागिर्द है, ये सफदर बाजवा का चाहने वाला है, कई लोग आपके नाम से खड़े हो जाए आगे। असल जो सोशल मीडिया का किरदार ये है कि अच्छे इंसानों को बेदार करना। और दोस्तों ये आज आपको सफदर अली बाजवा साहब बताएंगे उस राज को, पर्दा उठा रहे हैं। ज़ाहिर ये बात है इनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ है कि वो किस तरह उन्होंने अपने फ़न को ऐसे इकट्ठा करके जमा करके रखा। ये भी बड़े दिल की बात है कि दोस्तों तक शेयर कर देना। जी उस्ताद मोहतरम। जी इशफाक भाई, पहली तो गल है कि जोड़ियां लाने का सिस्टम कि दोवें ही कबूतर नस्ली होनी चाहिए नहीं। अदावां दियां मैं तशरीरियां अगों कर चुके हैं। एक जोड़ा लांदे हो तुसी, चाहे दो नस्लों के नरमादी हों चाहे एक नस्ल के, उन्होंने आज़ाद रंगत तकरीबन 19-20 होनी चाहिए, ना कि नर की नोक काली स्याह है, मादी की नोक चिट्टी है, तुम को की हासिल करोगे। नर की मैं मोमी नोक पसंद करना, मैं जो पसंद करना, मादी की थोड़ी घट है या नर की बहुत थोड़ी घट है, लेकिन 19-20 नोक का रंगत होना चाहिए। पंजे की बनावट एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि एक इन्ना को पंजा दूजा एडा वड्डा, तुम को की हासिल करोगे। कि मेरे पंजे की लेंथा एक जैसियां होनी चाहिए, थोड़ी वड्डी थोड़ी वड्डी। पर थ्योरी ये है कि मादी की बाडी जी ने गोल होनी चाहिए, नर की चौरस। नर का चेहरा नरा मंगर होना चाहिए, गोल वधनी, मादी लंबे नैन निक्श तिखे हों, तो जोड़ा मेरा ख्याल है कामयाब रहेगा। तो रहता भी मेरे को रहेंगे। सुबह तुसां गल की है स्टैंडां दी, तुसां मेरे अंदर ये गल है सी, लेकिन मैनू तरीका नहीं सी है कि यार कोई मेरे नाल सवाल करे तो मैं कुछ दसां। ये अज मेरे को ना तो मेरी जुबान खिलाई तो मुँह खोलने च कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों जी ये गल की है ना कि बच्चा जोड़ा लांदा साल छोटे मोटे पारियां जिसम बात घट भी हूँ, तो जो उस्ताद अली जोड़ा लाते हैं तो बच्चे स्टैंड से खलो जाते हैं। खूबसूरती का एक राज है जानवर का। तुम जानवर में वेखोगे स्टैंड से खलोता है, कद काठ है, चेहरा नर का
ਨਰਾਂ ਵਗਰੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਦੀਆਂ ਵਗਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੌਂਤਰਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਬਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਪੰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਗਲਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਤਲੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰ ਦੇ ਬੈਠਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਕਰੋ ਨਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਦੀ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਦੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਵੀਆਂ ਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਠਵਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲੋਣਗੇ। ਮਸਲ ਉਹ ਨਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਕੱਢ ਛੜੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਾਵਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਵਾਕ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਤੂੰ ਹਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਵੇਂ ਵਜੂਦ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਾਂ ਪਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਰਾਜ਼, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਮਾਦੀ ਬੈਠ ਮੌਜੂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਰਾਤ। ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਖੜੇ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜਾ ਨਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੁਮੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਪਰ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ। ਮੁਸਲਮਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਨਵਰ ਹਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈ ਪਰ ਵੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਬੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਸਲ ਨਰਮਾਦੀ ਉਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜੋੜਾ ਲਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, 57 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਸਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ,
ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 57 ਈਅਰਸ 57 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਵੇ ਰੋਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਔਰ ਤੂਫਾਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ हम वो पत्ते हैं जो आंधी और तूफानों की वजह से गिर नहीं सकते। आंधी और तूफान को चाहिए अपना रास्ता बदल ले। ठीक आंधी और तूफान को चाहिए अपना रास्ता बदल। जवानी से वो आगे तो ऐसे जवानी है, बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲੋ। ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੋਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਾਥੀਦਾਰ ਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਨਾਈ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਡਾ ਜਾਸੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਨੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਢ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲਾਖ ਕੀ, ਬੰਦ मुट्ठी लाख की, खोले तो खाक की। हाँ यही बात खोले तो खाक की। जब इसको खोला जाता है ना उसके अंदर होता कुछ नहीं। इसी तरह ये हमारे शोभा उड़ान में, प्रवास के मामले में बड़े बड़े कामयाब जो पुराने साथीदार थे ना वो बड़े लाइट सा शौक करते थे। समझे कि एक दो चीज़ का पानी बना के डालते हैं, वही समझो उसमें इतनी कमाल की हिकमत है कि दुनिया पागल है। अगर किसी को बताए ना ये दो चीज़ों का पानी आप डाल के तो कबूतर उड़ा लेंगे, लोग हैरान रह जाते हैं कि यह दो चीज़ां ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੀ। ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੰਮ ਇਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਨ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। यार देखना ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਸੀਂ अपने ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਆਣੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ
ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि बंद मुट्ठी है लाख की ਹਾਂਜੀ ते खुली है का खाक की। बिल्कुल ये लाख की है ना, मैंने खोल दिया, मैंने खोल दिया। पता लग गया। किसका क्या दिल चाहे, हाँ जी किसको लाख की समझ ले या खाक की समझ ले। बिल्कुल जो फन है मैं तो नहीं समझता, मेरे अंदर राज है, ठीक मेरे अंदर राज नहीं था। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको छुपाया हुआ नहीं था, मैंने कभी भी किसी को ना ये फन जो है काबुल बंदे को देना चाहिए, जो समझे ना। अगर आपको लाखों की तादाद में बंदे देख रहे हैं, वीडियो जो देखेंगे नौजवान आपके, वो जस्तजू रखते हैं आपकी शागिर्दी की, और आपका क्या मैसेज है कि क्या आप सिखाएंगे उनको ये इल्म? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ ये इल्म है, हाँ जी सीखने वाला चाहे तो सीख सकता है, मुझे सिखाने वाले ने तो कभी भी मेरा ख्याल है ना नहीं की। मुझे बड़े बंदों ने आपका नंबर मांगा इतने दिनों पे, वो कह रहे उस्ताद सफदर अली बाजवा का। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मकसद है आपका नंबर लेने का, तो वो शागिर्दी का इजहार करते हैं। तो मैं उनको नंबर आपका इसलिए नहीं देता, मैं हो सकता है कि ये उस्ताद जी को वो रिसीव ना करें या धोखा ना दे, इसलिए मैं पूछ के नंबर देता हूँ। क्या आप वाकई इस हक में है कि इल्म को ट्रांसफ़र करना चाहिए, मुंतकिल करना चाहिए? यार मैं इस हक में शुरू में था, अब लफ्जों में ले आए आप, तो मैं इंशाल्लाह फन दूंगा जो लोग समझते हैं मेरे पास फन है। ठीक मैं नहीं समझता था मेरे अंदर कोई फन है, सही ये आप लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने ये अल्फाजों में लाए हो। ठीक। मैं इंशाल्लाह दूंगा जो भी मेरे से पूछा। असल आपका फ़न है मेरे ख्याल से उस्ताद मोहतरम जो उस्ताद सफदर अली बाजवा का पाकिस्तान का उन नामवर शख्सियात में समझे कि रैंकिंग है पाकिस्तान लेवल पे। आप अगर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारे शोबा फ़न कबूतर परवरी में आप देखें ना, चंद जो टॉपर असातिज़ा इकराम है जो कबूतर उड़ाने के माहिर हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको नाम दिया हुआ है। खलीजी ममालिक में सऊदीया, मस्कत, दुबई में इनके शागिर्द हैं। हत्ता कि इवन ही मैं देखा कि इंडिया से बड़े दोस्त जो सिख हजरात कम्यूनिटी है वो बेपना मोहब्बत का इजहार करती है इनसे। एक दफ़ा मैं यूट्यूब पे चैनल पे मैं देख रहा था कि जो एंकर था उधर एंकर पर्सन थे, उनको किसी ने तो सवाल किया कि वो सफदर अली बाजवा साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी किया था कि अगर उस्ताद सफदर अली बाजवा इंडिया में आएंगे तो आप क्या करोगे? तो वो कहता मैं इंडिया में जितने दिन वो रहेंगे ना, मैं दिन रात सोना नहीं, दिन रात सोना नहीं, कहता नींद हराम है मेरे लिए, मैं इंडिया में रात दिन इनके साथ ही रहूँगा, रात दिन इनके साथ रहना, इल्म की बातें सीखना है। देखें जी, कदर उस बंदे को है इल्म की जिसको जस्तजू है, जो तड़प रखता है। हमारे इधर शहर में पाकिस्तान में ये वसी ज़ख़ीरा है, लेकिन हमें कहते हैं ना कदरों कीमत का पता नहीं चलता। हम कहते हैं कि जी उस्ताद सफदर अली बाजवा, हालांकि ये वसी ख़जाना रखते हैं इल्म का भी, कबूतर उड़ाने का फ़न भी इनके पास है। इनकी जो वजह शोहरत तो पाकिस्तान में इसी वजह से है कि ये, मैं जो अपनी राय देता हूँ कि सख्त गर्मी में डिग्री में ये बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। पीछे रिकॉर्ड साहब का रिकॉर्ड देखे ना 15-16 साल में, तो जहाँ पे भी कबूतर उड़ाए ना बड़े बाकमाल, हार जीत गेम का हिस्सा है। कोई हर सारे बंदे जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन जो रैंकिंग होती है ना एक फ़न के हवाले से, तो वो वाकई इनके पास है कि ये कबूतर उड़ाने के मामले में अच्छा खासा फ़न रखते हैं। उस्ताद जी ऐसी बात ही है जी, आप लोग कहते हैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, मैं तो ये भी भूल जाता हूं। कहने का मकसद है कि आपने मुकाबले किए हैं लाजवाब, सियालकोट में आपके दोस्त आने वाले हैं, फैसलाबाद में बड़ी जड़ें हैं आपकी शागिर्दों की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैं ऐसा उस्ताद हूँ जिसके मेजॉरिटी दोस्त और शागिर्द अपने इलाके वाइज चैंपियन हैं। ठीक, मुझे इस बात पे पता है, ये मेरे मन का मुंह बोलता हूँ। अच्छा उस्ताद जी, आगे जो है ना, एक मैं पोस्ट पढ़ी थी आपकी दोस्त का, आपकी शागिर्दी का ऐलान किया हुआ था, ये चनेौर से हैं कोई, वो दोस्त था क्या उनका, आपने अहमद है शायद, मैं पोस्ट पढ़ी थी आपका जिक्र कह रहे थे, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वो बताएं ज़रा। तो कौन से वो बंदे थे? चनेौर से मेरे ख्याल से एक दोस्त के अलग कबूतर वाली उम्र का लिहाज नहीं है, बड़ा ये छोटा दोस्त होता है। हाँ जी, इसके अलावा उसका नाम है अहमद। ठीक, उसने शागिर्दी का ऐलान किया है मेरे पूछे बगैर। चले कोई बात नहीं, क्योंकि उसका मेरे पे हक है, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ आप मेरे बेटे जैसे हैं,
अहमद है उसका नाम, हाँ बिल्कुल वही है। अहमद साहब हैं। हाँ अहमद है, उसने अगर पोस्ट चढ़ाई है तो इंशाल्लाह मैं उसकी जो आवाज़ उन्हें निकाली है मैं पूरी करूँगा, तो आपको भी मौका दूंगा। ठीक। वो नहीं, मैं वही कह रहा था कि में- मैं वो आप पोस्ट की है ना, लेकिन उसके बाद पता नहीं चला कि वो बंदा आपका शागिर्द हुआ या नहीं हुआ। भाई करूँगा ना, ठीक। चंद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, सही। तो नहीं। जिस दिन चढ़ेगा आपको भी पता होगा, आप भी साथ ही होंगे मुख्तलिफ इंशाल्लाह। दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया था कि भाई इशफाक साहब आपने हमारी पोस्ट बना के ना तो लगाएं। मैं कहता हूँ यार ऐसे नहीं, पहले आप अपना फैसला करें। ये उस्तादी और शागिर्दी कोई मजाक नहीं है। आप पोस्टें चढ़ा के बाद में मुकर जाएं या कभी कहीं और चले जाए तो हमारी क्या इज्जत रही। वो इस तरह हाँ, बंदे की बिल्कुल। बात में ना वजन बड़ी नहीं जगह रहता। पे आपने सवाल किया है। हाँ जी। देखो मैंने कभी किसी को ना नहीं की। ठीक। जो कोई कहता है मैंने कभी किसी से मुतालबा किया, वो गलत बात है। पोस्टें ना चढ़ाएं। ठीक। मैं 1-2 जख्म खा चुका हूँ, पोस्टें चढ़ गई हैं और नीयत अंदर से सही मतलब है। जो भी आए वेलकम है, 24 घंटे जो भी मैं आप तो किसी को ना नहीं आप करता, चाहत मेरा है- क्या जाता है, चाहत का इजहार करता है तो आप हाजिर हैं। कोई बात नहीं, मैं हाजिर। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कि ब्रीडर कबूतर जो शेखों वाले जो कबूतर हैं आपके बड़े पसंदीदा इलाके हैं। इस हवाले से जो मेरे भी भाई हैं मोहतरम हैं और आपकी दरीन दोस्त थे, तो मेरे ख्याल से शायद वक्त के लिहाज से थोड़ी सी ना नरमी आ गई आपके ताल्लुक में। मैं वो आपको चाहूँगा कि मेरे भाई का भी जिक्र जरूर करे। शेखों वाले इलाकों का हो गया तो उनका जिक्र ना हो तो वो अच्छी बात नहीं। देखो अशफाक नज़ीर भाई नज़ीर है, तुमने मेरे उस दोस्ती के हवाले से उस दिन भी सवाल सही नहीं किया था। अच्छा। देख लो खोल के। हाँ जी बिल्कुल। आपने कहा था आपके दोस्त डॉक्टर मिर्जा जमील हैं सन, हाँ जी, मैं तो साज मैंने गया से कि सन के हिसाब से ही जवाब दिया था। आज फिर आप सवाल गलत कर रहे हैं। दरीना ठीक। हाँ जी, दो। भाई मेरे वो दोस्त पहले भी थे और आज भी हैं। ठीक। पहले भी अच्छे दोस्त थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में, हाँ उतार चढ़ाव जो होते हैं वक्त के उतार साथ। चढ़ाव होते रहते हैं। मैं कुछ बात कोई थोड़ी सी बात कहूँगा ना, समझो मैं समझाऊँ, मैं गलती कहूँगा, गलती है। मेरा उसके साथ ऐसा तल्लक है, सभी सुन लें और रहेगा। कोई आदमी कह ले, ये कह दे कि बाजवा को पीछे करके डॉक्टर जमील से मोतियां वाले कबूतर ले लेते, उसकी गलत फहमी है। ठीक। डॉक्टर जान दे सकता है, कबूतर नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहते हैं कबूतरबाजों में ज्यादा लोग मुनाफिक हैं। ठीक। अब मेरे दिल को वो बात उसकी लगती है। वो ये- कहता था ये लोग आपके पीछे कबूतरों के लिए लगे हुए थे। मुझे भी महसूस हो रहा है यार, वाकई कबूतरों के लिए मेरे पीछे लोग लगे हुए थे, नहीं उस्ताद मोहतरम आपका इनके कुछ साथ लोग बड़ा लगे हुए थे। एक ताल्लुक था ब्रीडिंग के हवाले से। आपका समझे कि सेटअप आपको ब्रीडिंग में लेके जाने वाले हैं या आप जी इकट्ठे देखो, शौकी हैं मेरा उन्होंने? उसका तल्लक है, दोस्ती में सारा कुछ आ जाता है। ठीक। ठीक है, दोस्ती तो वो होती है ना कि आपके हर काम में मैं मुलवस हूँ और मेरे काम में, सारे कामों में आप मुलवस हूँ। ठीक। मुझे उड़ाने का ही शौक था, ब्रीडिंग का शौक डॉक्टर साहब को था। ठीक। तो मैंने समझ लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब के साथ रह के ये की हैं। मुझे ब्रीडिंग के हवाले से आपको हाँ, शौक उनका ही था। कबूतर बनाए जो एक नई नस्लें बनाई अमेजिश की नस्लों के दरमियान। आप सवाल को लंबा कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ बीच में निकाल लेना है। अच्छा। मैंने कह दिया ना कि डॉक्टर जमील मेरा पहले भी दोस्त था, आज भी दोस्त है। बिल्कुल जो ऐसी बात है। जो लोग ये समझते हैं कि वो मेरा दोस्त नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। अगर उनकी गलतफहमी नहीं थी, उससे को कबूतर लेके तो दिखाए। कबूतर तो सारी उम्र उसने दिए हैं। ठीक। उसके अंदर जो शौक है ना, वो अपना शौक नहीं किसी को देगा, ना देता है वो। मसला आपके कहने का मतलब है कि मेरे तल्लक खराब मेरा करके सवाल कुछ गलत कहना, था। डॉक्टर से मैं कुछ हासिल कर लूँ, वो नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरे- मेरा ईमान है। उस दिन मेरे ख्याल से ये गलती मेरी थी कि मैं गलत सवाल कर गया। आपका सवाल गलत है। आपके दोस्त थे सन, बड़े अच्छे दोस्त सन, यानी कि ठीक। हूं नहीं है। सही। आज भी तू क्या तेरे दरीना दोस्त हाँ जी। यार, ये कैसे फिर क्यों वहाँ सवाल किया? अच्छा। दरीना दोस्ती मेरी आज भी है। मसला मैं क्या वहां मेरे क्या पिछले हफ्ते जो उन्होंने मेरिया कालां दे गल्लां होंदियां सी, कोई ऐसा महीना नहीं मेरी उन्होंने गलबात होंदी, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होंदी सी, हुण घट होंदी। मसल कह सकते हो कि ताल्लुक साढ़े अज भी है ने बिल्कुल उसे
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤਲਕ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਖੁਸੂਸੀ ਪੈਗਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਸਤ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਦੀ ਬਦਗੋਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਰੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੀਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀਦਾ। ਆ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ, ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਗੜਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜੰਡ ਪਾਟੇ ਲਾ ਲਓ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਹਰੀਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਹਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਹਰੀਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਹਰੀਫ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਹਰੀਫ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰੀਫ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹਰੀਫ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਾਂ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਮੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੰਡ ਛਿਲੀ ਜਾਏ, ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾ, ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਦੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਜਾ, ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਾਰਾਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਕੰਡ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਵੇ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਡ ਛਿਲੀ ਜਾਏ। ਛਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਬਾਰੀ ਹਾਰਦੀ ਹਾਰ ਜਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹਰੇਗਾ ਹਰਨ ਦੇ ਰਮੂਦ ਸਮਝ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਹੀਰਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਾ ਆਲਮ ਤੂੰ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਕਰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸਤ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੀ, ਅੱਛੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਦਰ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਫ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੇ खुदा अल्लाह ताला इजाज़ आज़म पहलवान को जनता च घर दे बहुत नफीस शख्सियत सी, बहुत दया दिल आदमी सन, बहुत अच्छे इंसान सन। बल्कि शुरू में ना वो मेरे हरीफ थे, मैं वो बड़े थे, मैं छोटा था। उन्होंने मेरे को दिल से जाना, कहा फन में आप मेरे से बड़े हैं, ठीक लिहाजा मेरी जो ये सदारतें हैं ना इसकी कोई कीमत नहीं। मैं आपको मानता हूँ। ये जो मेरे पास डबल है ना सदारत, हाँ जी। एक मेरे पास खुद ही मेरी थी, मेरे हरीफों ने मेरे को सदर चुना हुआ है। ठीक उसी वक्त भी आजम पहलवान और मीर असगर ने मेरे को सदर चुना था। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। उसके बाद आजम पहलवान ने अपनी जिंदगी में कहा था कि ये उस्ताद जी मेरी भी सदारत आपके पास। पता नहीं उनके दिल में क्या आई थी और क्या था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस कंपनी को चला रहा हूँ, मुझे इस पे फख्र है। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਖਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ। ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਹਰੀਫ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ और ਸ਼ੌਕ यार मैं तो इस हद तक कहना ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀਫ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਅੱਗ ਜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆਈਏ। हमेशा मुकाबला करो अपने तो तगड़े प्लेयर नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਵਾਕ ਪਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਦੀ ਪਲਕ ਕਾਲੀ ਤੇਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਾਠੀ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇਤਰੀ ਪਲਕ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਲਕ ਤੇਤਰੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਸਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਲਕ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਡੰਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਪਲਕ ਤੇਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਲਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਕ ਤਰ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਸਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਪਲਕ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਲਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਉੱਡਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਦੌਰਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲਕ ਉਹਦੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਸਮਝਦਾ। ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਪਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੱਡੀ ਬਾਡੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋੜੇ ਲਾਣ ਗਿਆ ਪਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਸਲ ਵਹਾਓ ਜੋੜਾ ਲਾਣ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਤੇਤਰੀ ਪਲਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਛਾਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਕਾਠ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਫੜਨੇ ਆ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਮ ਪੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ मेरा तजर्बा है उस हवाले से कहना यह चीज़ां कबूतर वास्ते बेहतरी है। ठीक तो दोस्तों ये जो उस्ताद सदर अली बाजवाब के साथ गुफ्तगू में मैं हुआ है तो इनके जो ब्रीडिंग सेटअप का ना क्योंकि अभी मौसम मेरे ख्याल से मौजूद नहीं शौक के हवाले से तो जो ही थोड़ा मौसम खुशगवार होगा तो इनका ब्रीडिंग सेटअप और कबूतर के समझे कि जो नस्ल वाइज इनके ब्रीडर कबूतर है ना उनका भी शौक करवाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको पता चले कि उस्ताद जी कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक वो अपने हाथों से बता रहे हैं आपको काठी के बदले काठी उस्ताद जी तो यही कहते कोई छाती या कोई बॉडी स्ट्रक्चर दुम। बदन वो फिर अच्छा तुम नु कह रहे हो देखो जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ हाँ जी ਤੇ ਦੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਏਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆ ਬੜਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬਾਜਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈਏ। ਯਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਟਿਪਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮਨਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਡ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਜੇ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਬਲਕਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ।
बिल्कुल तनकीद ना करे, क्योंकि मैं उम्र दे स्टेज है, मेरा ख्याल है कि तनकीद बर्दाश्त करना मेरे वास्ते जरा मुश्किल है। तकलीफ होएगी मैनू कि यार मैं तो ये वास्ते अच्छा ही बोलिया, हाँ तो ये अगो उल्ट जवाब मेरी देना है। इस गल्लां नूं कोई गलत कमेंट्स च ना खड़े। अगर मैं कोई गल कीती है, कोई ये ना समझे मैं किसी ते तनकीद कीती है। ठीक ये ते गल्लां चों गल्लां चल रही, कोई वड्डी होगी कोई छोटी होगी गल। अगर किसी नूं मेरी किसी लफ्ज़ का बुरा लगा हाँ जी तो मैं और को माजर खावां। ठीक नहीं उस्ताद जी माजरत की एक तनकीद का इख्तलाफ होना एक लहरा गल इख्तलाफ हो सकता दोस्त नहीं पसंद करते, यार, लेकिन ऐसी मीडिया का ना तनकीद लफ्ज़ी ना करे। हाँ जी बल्कि ਜਿਹੜੇ चुप ਮੇਰੇ रहना ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। हाँ जी ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਨਾਣ, ਤਨਕੀਦ ਬਜਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। और जी उस्ताद जी बहुत शुक्रिया कॉल, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। एक दोस्त कह रहा जी परिंदा उस्ताद के हाथ में होता, भाई आपका मकसद पूरा नहीं हुआ अगर परिंदा उस्ताद जी के हाथ में होता। तो दोस्तों ये आपको ना बाद में किसी दिन आपको बाकायदा एक सेगमेंट रखेंगे ब्रीडर कबूतरों का। उस्ताद सफदर बाजवा के जो ब्रीडर कबूतर हैं वो बाकायदा प्रैक्टिकल तरीके से ना हाथ में पकड़ के जो वो आपको बताना चाहते हैं। एक वक्त में सारा कुछ नहीं हो जाता, आंखें बंद करने से बंदा चांद पे नहीं चला जाता या हकीकत जुटला नहीं सकता। ये काम होते हैं वक्त के साथ। ज़िंदगी रही माल के कहना उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब को सेहत और तंदरुस्ती दे, और बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ना आपको दोबारा ज़रूर शौक करवाएंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा ना वो उस्ताद सफदर अली बाजवा के जो ब्रीडर कबूतर हैं प्रोसेसिंग कर उनका शौक करके तो उनके साथ आपको ना दिखा रहे हैं। दोस्तों की पजीरा राय का बहुत शुक्रिया। इतने तवील से जो हमारे साथ देख रहे हैं, अभी भी तकरीबन 132-33 लोग देख रहे हैं, तो जनाब बहुत शुक्रगुजार है हम उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब के, जिन्होंने इतना कीमती अपना टाइम दिया और दोस्तों के मतलब अपने जो अच्छे ख्यालात का इजहार करा। एंड दे उस्ताद जी अपने चाहना एक छोटा जिहा खसूसी पैगाम दे खुदा हाफिज़ कहो, इजाज़त चाहांगे फिर असीं। जी यार जी बस ये कि अपने हरीफां की इज्जत करो ते अपने शौक ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। हाँ यही अज का साडा मेरे पैगाम यार, है रिक्वेस्ट कि उस्ताद हरीफ की इज्जत करो तो उन्होंने मान दे इज्जत बताओ। ओके साज बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।